بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جناب اس وقت کیا کہنا چاہیے چومکھی لڑائی شروع ہو چکی ہے سیاست میں، اور نواز شریف صاحب، مریم بی بی وہ میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں اور بہت ہی دھواں دار قسم کی تقریریں کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اداروں کو للکار رہے ہیں، اور ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کہا تو پھر ہمارے پاس بہت بڑے ثبوت ہیں، اور ایسے ثبوت ہیں کہ کسی کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جناب آج آخر اس میں اتنی کیا ہوا ہے چند دنوں میں، اور ان کے پاس ایسے کون سے ثبوت ہیں۔ لندن سے کچھ اطلاعات آئی ہیں، ہمارے جو دوست مخبر ہیں انہوں نے کافی کچھ بتایا ہے کہ لندن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کیا کیا وہاں پہ ایک ٹی وی لگایا ہوا ہے، وہاں پہ جو بھی آتا ہے کوئی اہم آدمی کو غیر ملکی، وہ ٹی وی آن کر دیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ذرا سنائیں یہ ساری چیزیں۔ پھر نہ صرف وہاں پہ کچھ چیزیں سنائی جاتی ہیں بلکہ اس کے مختلف سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک پیکٹ پورا بنایا ہوا ہے اور وہ پھر پیکٹ دے دیا جاتا ہے کہ یہ ذرا فارغ وقت میں آپ جا کے سر ان کو ذرا سنیے گا۔ تو یہ سب کچھ ان کی ڈیٹیلز ہم آپ کو دیں گے، اور آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ناظرین کو بھی اور آپ کو بھی کہ جناب اس کے پیچھے یہ تلخی کی وجہ پھر کیا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں یہ جو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی اور ان کے کچھ لائک مائنڈڈ بہت منورٹی ہے، وہ جو کچھ اس وقت اگریسو ہوئے ہیں، یہ ایک ٹریلر ہے۔ آگے جا کے فلم ذرا بہت بڑی ہونے والی ہے، اور اس فلم کی کامیابی کا انحصار جو ہے وہ چودھری صاحب ہوگا اعصاب شکن، جس کے پہلے اعصاب جواب دے گئے وہ ہار جائے گا، اور جس کے اعصاب برقرار رہے وہ یقیناً جیتے گا۔ تو چودھری صاحب اب انہوں نے 2-3 کام شروع کر دیے ہیں۔ وہ یہ شروع کیے ہیں جناب کہ ایک تو آج سے انہوں نے پارٹی کے 5 ایم پی ایز کو، پنجاب اسمبلی کے 5 ایم پی ایز کو پارٹی سے نکال دیا، اور ان پہ الزام ہے جناب کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کیوں ملے۔ پھر اسی طریقے سے فیٹف سے متعلق قانون سازی، جس میں پاکستان کے لیے وہ بہترین قانون سازی تھی، قومی مفاد میں تھی، اس پہ جن ارکان پارلیمان نے پارٹی پالیسی سے انحراف کیا ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ایک طرف پارٹی پہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب کچھ اور اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جناب چودھری صاحب آج جو 5 لوگوں کو نکالا ہے، تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تو لوگ زیادہ ہیں، تو انہوں نے صرف 5 کو کیوں نکالا ہے؟ نہیں، یہ 5 تو تک 2-3 دن پہلے ملے ہیں نا وزیر اعلیٰ سے، تو انہوں نے ابھی باقیوں کو وارننگ دی ہے کہ جی آپ یہ جو ان کا حشر ہم نے کیا باقیوں کا بھی کریں گے۔ وہ ہونا کچھ نہیں ہے، ان کے 3 گروپ بننے ہی بننے ہیں، اٹ از میٹر آف ٹائم۔ اور کوئی شخص باقائمی ہوش و حواس اپنے عقائد، اپنی یعنی اس کا ملک کے مفادات کے برعکس جو بھی لائن لے رہا ہے، خواہ وہ جتنا بھی میک اپ کر کے اور جو اس کو بن سنور کے آپ گفتگو کریں لچھے دار، کوئی ان کے جال میں نہیں پھنس رہا اور پھنسنے والا، اور یہ بہت منہ کی کھائیں گے۔ اور یہ جو حملے کر رہے ہیں یہ ان کی ڈیسپریشن ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال جو بدترین وقت تھا، عمران خان نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی کریڈیبلٹی سے، اپنی جاندارانہ یعنی موقف کے ذریعے برا وقت نکال لیا ہے۔ اب وہ اکانومی کو بہتر طرف لے چلے ہیں، جس کے نتیجے میں بیٹر گورننس اور بیٹر پرفارمنس اینڈ پرو پیپل پالیسی دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اور اگر ان کو کام کرنے کا موقع مل گیا اگلے 3 سال، تو پھر ہمارا جو ہے یعنی 1/3 سیٹیں بھی نہیں آئیں گی اگلے الیکشن میں، کیونکہ بہت ڈسکریڈٹڈ ہے، اور ان کی تمام قیادت اور تمام لوگ جو ہیں وہ لوٹ مار۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 25 سے 30 ایم این اے اور اس سے ڈبل ایم پی ایز اور ان کے عہدیدار، ان کے خلاف کیسز جو ہے نیب کے، ایف آئی اے کے، اینٹی کرپشن کے رائپ ہیں۔ جی
اشرف انصاری مکمل صاحب، کیسز موجود ہے. میں بات جملہ مکمل ہاں کروں. جی ہاں جی، اور اب یہ ان کو اکٹھا گرفتار کرنا ہے یا ون آفٹر دی ادر، یعنی آپ اس کے بعد دیکھیں کہ ان کی کیا افراتفری مچتی ہے. بات کریں آپ. جی اشرف انصاری صاحب ایم پی اے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم انصاری صاحب. اللہ کا شکر سر، آج آپ کو پارٹی سے نکال دیا گیا، تو پارٹی سے نکالنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آزاد محسوس کر رہے ہیں یا پھر آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ صابر صاحب، یہ جو خبریں چل رہی ہیں، مجھے ایسا پارٹی نے کوئی میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، نہ تو مجھے کوئی شوکاز نوٹس ملا ہے، نہ مجھ سے کوئی جواب طلب کیا گیا تھا. یہ تو میڈیا کے ذریعے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو یہ تو یک طرفہ ہے. موجودہ سینیریو میں میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کون فیصلے کر رہا ہے، کون ان سے اس طرح کے فیصلہ سازی کروا رہا ہے. جو حالات ہیں، بڑا مشکل وقت ہے پارٹی پہ. ایسے حالات میں تو یہ تقاضا ہوتا ہے لیڈرشپ سے کہ وہ پارٹی کو متحد اور منظم رکھے، لیکن یہ کارکن تو پہلے بڑا بساٹ ہے. لیڈرشپ کچھ ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے، کچھ جیلوں کے اندر ہیں، تو کارکن کے اندر تو پہلے بڑا احساس محرومی پایا جا رہا ہے. چونکہ ہم گراس روٹ لیول پہ جا کے گلی محلوں کی سطح پہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے رابطے میں رہتے ہیں، تو لوگ پھر جو ان کے اپریہنشنز ہیں وہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں. تو لوگ تو پہلی پارٹی کے اندر تو بڑی مایوسی پائی جا رہی ہے. تو وقت یہ تھا کہ یہ پارٹی کو متحد رکھتے، لیکن یہ شاید ایسے لگتا ہے کہ پارٹی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو پارٹی کے کمیٹڈ لوگ تھے ان کو یک طرفہ فیصلہ کر کے پارٹی سے نکال انصاری دیا صاحب، گیا ہے. آپ کو آج ایک سنواتے ہیں. نواز شریف صاحب نے اپنے پارٹی کے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان سے مخاطب ہوئے ہیں اور ان سے کوئی احمان لیے ہیں، اور ذرا سنائیے گا جی نواز شریف صاحب نے کیا کہا. میں اب خاموش نہیں رہ سکتا، میں چپ نہیں رہ سکتا، اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے. ہاتھ کھڑا کرو، دل سے پوچھ کے بتاؤ میرا ساتھ دو گے؟ ہر پاکستان. انصاری صاحب آپ نے سن لیا، وہ کہتے ہیں کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا، چپ نہیں رہ سکتا، مجھے چپ کروانے کی کوشش نہ کرے کوئی، ہاتھ کھڑا کرو بتاؤ میرے ساتھ دو گے. تو وہ باہر بیٹھ کے مطالبات کر رہے ہیں، ادھر سے عہد و پیمان لے رہے ہیں. تو آپ پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں، پارلیمانی پارٹی کے اہم رکن تھے، تو کیا پارٹی نواز شریف صاحب کے نئے بیانیے کے ساتھ، جس میں نہ وہ عدلیہ کو معاف کر رہے ہیں نہ فوج کو معاف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ ثابت صاحب، عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے چونکہ عوام کے ساتھ ہمارا بڑا بھرپور رابطہ رہتا ہے، اور پھر ایم پی ایس بھی آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں، چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. تو یہ جو میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں، افواج پاکستان کی مخالفت میں، اور ملکی سالمیت کے جو راز فاش میاں صاحب باہر بیٹھ کر رہے ہیں، اس کو عوام نے بھی مسترد کر دیا ہے. اور بہت سارے ایم پی اے صاحبان جن سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی میاں صاحب کے اس بیانیے کو بری طرح جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے. جو بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ ہر ایسے موقف کی نفی کرے گا جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ ملک کی محبت میں نہیں ہے، یہ بلکہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں. تو جو بندہ جتنی بڑی اہم پوزیشن پہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب چونکہ 3 مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، تو اتنی بڑی جگہ پہ جا کے تو بندے پہ ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا موقف اختیار نہ کرے جس سے ملک دشمنی کا تاثر جو ہے ملے، یا ملک دشمن قوتیں جو ہیں وہ اس موقف کو لے کر اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے اس کو آگے لے کر چلے جی. اب میاں صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت میں، افواج پاکستان کی مخالفت میں، یا جو راز فاش کرنے والا معاملہ ہے، اب دیکھیں صابر صاحب، یہ انڈیا جو ہے وہ اس کو لے کے اپنے مضمون مقاصد کے لیے وہ اس کی اتنا ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی کے سر جو ہیں میاں نواز شریف کے اس بیانیے سے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں، اور ہر ایسے بیانیے کو ہم مسترد کرتے ہیں. میری طرح اور بھی بہت سارے ایم پی اے صاحبان ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ جائیں گے. یہ تعداد کتنی ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے، اس طرح کے لائک مائنڈڈ کتنے لوگ ہیں جو نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کو نہیں مانتے،
اور وہ انکاری ہیں؟ साबर साहब उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मैं इस वक्त एग्जैक्ट फिगर बताने की पोजीशन में आपको नहीं हूँ, लेकिन ये है कि उनकी तादाद इनकी सोच से भी ज़्यादा है, क्योंकि एमपीएस जो है वो सारे मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मुल्क और कौम को प्यार करने वाले लोग हैं जी। तो ये बताएं कि वो कब तक मंजर आम पे आ जाएंगे, क्योंकि अब तो नवाज शरीफ जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन वाली लाइन पे चल पड़े हैं, लंदन में बैठे हैं, वहीं बैठ के रोज़ाना कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं हमारे इदारों के ख़िलाफ़। पाकिस्तान बेसिकली तो वो पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेल रहे हैं, तो मुसलसल वही उसी रोड मैप पे चल रहे हैं। तो पार्टी के अंदर कब तक वो एहसास आएगा? जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी तादाद है, तो फिर बहुत बड़ी तादाद है तो फिर तो वो इनको अलग करके उन पे तो फिर वो तो फिर सामने क्यों नहीं आ रही? फिर वो क्लॉज भी नहीं लगेगी नाअहलियत वाली और शो काज नोटिस वाली, अगर वो मेजॉरिटी सामने आ जाए तो। साबर साहब, जैसे आपने मेरे साथ राब्ता किया है, मैंने अपना मौक़िफ़ जो है वो वाजे कर दिया है कि हम मुल्क और कौम के साथ चलने वाले लोग हैं। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और अफवाज पाकिस्तान के लिए यह है कि अगर अफवाज पाकिस्तान की सालमियत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों से अंदरूनी और बैरूनी महाजों पे बरसरे पैकार हैं, अगर अफवाज पाकिस्तान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, तो फिर कौम भी मजबूती के साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और चूंकि मैं पहले भी मुख्तलिफ जगहों पे ये बात करता हूँ कि मुल्क के साथ मोहब्बत जो है ये ईमान की निशानियों में से एक निशानी है, तो हम इन कायदीन के पीछे लगे अपने ईमान पे कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकते। ईमान पे कोई समझौता नहीं है, मुल्क और कौम के साथ मोहब्बत पे कोई समझौता नहीं है। अगर मियाँ साहब ये जो उन्होंने कहा है कि मैंने अब स्टांस ले लिया, मैं उठ खड़ा हुआ हूँ, मैं मियाँ साहब से कहूँगा कि मियाँ साहब अगर आप मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश करने के लिए उठ खड़े हुए हैं तो खुदारा इस पे नजरसानी कीजिए। इस तरह उठ खड़े ना हो, अगर आपने उठना है, खड़े होना है, कोई किरदार अदा करना है, तो फिर वो किरदार अदा करें जो इदारों में इस्तेहकाम का बायस बने, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बने। वो काम करें जिससे पाकिस्तानी कौम खुश हो, वो काम ना करें जिससे इंडिया खुश हो। अगर आप इंडिया को खुश करेंगे तो फिर हम आपके साथ एक कदम, एक लम्हे के लिए भी चलने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ये साबर साहब, मैं आपको बता दूं, ये मैं बिल्कुल पूरे यकीन से, वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि एमपीए साहबान के साथ हमारी मीटिंग होती है, हम मिलते हैं, हम आपस में गपशप करते हैं। ऑलमोस्ट वो तो बहुत ज्यादा तादाद है एमपीए साहबान की जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के इस बयानियों को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया। अच्छा, तो एक और बात भी एक और बात भी बताएं कि आपने कहा कि बहुत बड़ी तादाद है, तो ये सोच रहे हैं कि जनाब सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे दिया जाए, कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे दिया जाए। तो आप पंजाब असम्बली की हद तक बताएं, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, कितने लोग हैं जो इनके कहने पे अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा दे देंगे? साबर साहब, मैं चूँकि जिस तरह से ये ताज़ा तरीन सूरत हाल डेवलप हुई है, एमपी साहबान से आज भी रब्ता हुआ है, पहले भी रब्ता था, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। तो हमारी क़यादत जो है ना, जब इनके ज़ाती मफाद की बात आती है तो वहाँ पर तो ये ना ये नजरियाती रहते हैं, ना ये इनकलाबी रहते हैं। जहाँ तक दूसरों को इस्तेमाल करने की बात होती है तब तक ये इनकलाबी भी रहते हैं, नजरियाती भी रहते हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि जी इन 5 एमपीए साहिबान ने डिसिप्लिन की वायलेशन की है, चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात की है। तो मैं आपके इस प्रोग्राम के वसातत से मियां नवाज शरीफ साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मियां साहब, आप किससे मिलके आपने जो फेवर ली है, आप तो सजा याफ्ता हैं, आपको सजा होने का बावजूद आप मुल्क से बाहर बैठे हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं, कितने लोग हैं जो सजा होने के बाद जेलें काट रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जेल से बाहर बैठे हुए हैं। तो आपने ये जो काम किया है, जो आपने फेवर ली है, ये आपने किससे मिलके फेवर ली है, और क्या ये डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं है? अगर आप अपने मुफादात के लिए मुलाकात करें तो ये ठीक है, अगर एमपीए साहिबान अपने हलकों की तरक्की और खुशहाली के लिए और आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए मुलाकात करें तो वो ये कह देते हैं कि ये डिसिप्लिन की वायलेशन है। तो ये दोहरा मेयार है जी, लीडरशिप को ये जेब नहीं देता कि लीडरशिप जो है वो दोहरा मेयार इख्तियार करेगी। कितने एमपीएस इनके कहने पे मुस्ताफी हो जाएंगे, ये बताएं। सर, मैं जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे एमपीए साहिबान हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ के बयाने से जो है वो नाताल्लुकी का इजहार किया है।
लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये मुझे नहीं पता कि इनके कहने पे कितने इस्तीफा देंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत ज्यादा एमपीए साहबान ऐसे हैं जो इनके कहने पे इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि ये एमपीए शिप जो है ये इन्होंने प्लेट में रख के नहीं दी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पार्टी ने टिकट उस वक्त दिया था जब आखिरी दिन था, और फिर पार्टी के जो टिकट पे एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे थे, गुजरावाला में एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने मेरी मुखालफत में बंदे खड़े किए हुए थे। उनकी पब्लिसिटी अपने साथ उन्होंने की थी, उनके कार्नर मीटिंग्स अपने साथ करवाते थे। वो मैंने लीडरशिप से कहा था कि वायलेशन हो रही है, इनको रोके, तो इन्होंने उनको नहीं रोका। तो साबर साहब, मैं तो पहले ही, जैसे मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, मैंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा है। मैं तो पहले नून लीग को शिकस्त दे के आया हूँ, पीटीआई को भी शिकस्त दे के आया हूँ। तो पार्टी मेरा ये तकाजा नहीं कर सकती कि मुझे पार्टी के वोट मिले हैं। मुझे तो इनके जो टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे उन्होंने मुझे वोट नहीं दिए जी। तो मैं तो पहले ही इनको शिकस्त दे के आया हूँ। तो मैं कैसे, ये मुझे कुछ थोड़ी मैं किसी के कहने पे। अशरफ अंसारी साहब, बात यह है कि जो जिधर आपका ये मौक़िफ़ है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, जो हिंदुस्तान के साथ है, जो मुल्क के खिलाफ काम करता है, आप उसके खिलाफ है, हैट्स ऑफ टू यू। हैविंग सेड दिस, आप ये जो है कि आया पार्टी के अंदर आया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयानिए में कोई फ़र्क रह गया कि एक है, और आया 2-3 ग्रुपों में तकसीम होने के जो चांसेस हैं उसमें कितनी जान है? तो सब जहाँ तक ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बयानिए का है, इसमें पार्टी के अंदर बिल्कुल ये राय पाई जाती है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो हमेशा जो है वो दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं। वो इदारों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को भी साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, अवाम को भी साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, जो उनका स्टांस है, उनको पार्टी के अंदर जो है वो तकवीयत मिल रही थी, लोग उसको पसंद कर रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी शायद मुख्तलिफ मौके पे जो है वो बेबस हो जाते हैं। जो उनका मौक़िफ़ है, उनको कुछ कुव्वतें जो है वो आगे नहीं चलने दे रही। लेकिन ये अब तय्यन हो चुका है कि लूट मार का तो एजेंडा एक ही है ना, वो मुख्तलिफ है जी। बिल्कुल ठीक है जनाब, ये थे अशरफ अंसारी साहब और बता रहे थे जनाब क्या इनके साथ हुआ और पार्टी के अंदर की सूरत हाल क्या। आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब, मरियम बीबी ने एक बात की है, वो ज़रा सुन लें, लेकिन पहले फ़रोग नसीम साहब को सुने और उसके बाद सारी सिचुएशन समझ आएगी, फिर आपसे ख़बर भी शेयर करते हैं। फ़रोग नसीम साहब को ज़रा सुनाइएगा जी कि बरतानवी अदालतें पाकिस्तानी अदालती फ़ैसलों को अहमियत देती हैं। जो उन्होंने वारंट रिसीव नहीं किया, तो वारंट तो एक्चुअली इशू किया था पाकिस्तान की अदालत ने, तो वारंट रिसीव ना करना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो मैंने खुद आर्ग्यू किया था, जिसमें ये फैसला जस्टिस साकिब निसार ने दिया था कि नवाज शरीफ साहब हेड ऑफ द पार्टी नहीं हो सकते, तो वो तो हेड ऑफ द पार्टी एज ए हेड ऑफ द पार्टी बिहेव कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आती हैं और ये बरतानिया के सामने इन चीज़ों को रखा जाएगा। पीएमएलएन उनको हेड ऑफ द पार्टी ट्रीट नहीं कर सकती। अगर पीएमएलएन उनको हेड ऑफ द पार्टी ट्रीट करती है तो वो एक पीएमएलएन के वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं तो एक उन पर भी कंटेम्प्ट हो सकती है। तो ये मामला बड़ा गंभीर हो सकता है, जिसको पीएमएलएन को भी अवॉइड करना चाहिए। एक और शॉट है जी, वो भी ज़रा सुन लें। जो उन्होंने वारंट रिसीव नहीं किया, तो वारंट तो एक्चुअली इशू किया था पाकिस्तान की अदालत ने, तो वारंट रिसीव ना करना भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बरतानिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, उनको ये अगर बताया जाता है कि अदालतों की एक्चुअली तज़हीक है, तो उसका एक रद्द अमल वहाँ ज़रूर होता है, स्पेशली अगर अदालतों के ऑर्डर के तहत वो बाहर गए हैं और साथ साथ पॉलिटिकल प्रिजनर या पॉलिटिकल केस नहीं है उनके खिलाफ। बरतानिया वो मुल्क है जिसकी जुडिशरी एक बड़ी ज़बरदस्त, आप समझिए, कमिटी ऑफ जजेस पे, कमिटी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट्स पे यकीन रखती है। अगर कोई पाकिस्तान की कोर्ट का कोई फैसला है, चाहे वो बरतानवी जोरिस्डिक्शन में डायरेक्टली लागू हो या नहीं लागू हो, बरतानिया की अदालतें और बरतानिया की एग्जीक्यूटिव उसको बहुत वेट देती हैं। ये वो बात है जो हम कल कर रहे थे चौधरी साहब, कि ये उस चीज़ से बचने के लिए अब नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के एक काम कर रहे हैं और वो काम
جو کر رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن آپ کو پہلے مریم بی بی کا ایک شارٹ سنوائیں کہ وہ دھمکیاں دے رہی ہیں، اور وہ دھمکیاں دے رہی ہیں خبردار ہماری طرف بڑھے تو۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر کسی نے شرارت کرنے کی کوشش کی، ذرا سنائیے گا جی۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میری۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں۔ میری نہ کسی ادارے سے کوئی لڑائی ہے، اور نہ میں بالکل کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، تو ان کے خلاف کیسز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے ان کو باعزت بری کیا جائے۔ اب ذرا دوبارہ سنیے کہ یہ مریم بی بی 6 جولائی کو یہ گفتگو کر رہی تھیں 2019 کو۔ یہ ارشد ملک صاحب کی جو آڈیو ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کیا تھا، یہ اس کے بعد کی پریس کانفرنس تھی جس میں شہباز شریف صاحب کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ اب دوبارہ سنیے، غور سے سنیے کہ یہ باقاعدہ طور پہ لکھ کے لائی تھیں کہ ہم نے کیا کیا بات کرنی ہے۔ وہ ایک صفحہ پلٹتی ہیں، صفحہ پلٹ کے دیکھ کے ساری چیز بتا رہی ہیں آپ کو کہ جناب ہمارے ساتھ اگر کچھ کیا تو کیا کیا کریں گے۔ یہ 6 جولائی 2019 کا واقعہ ہے، یہ پریس بریفنگ۔ انہوں نے پھر انتظار کیا اس دوران، اور انہیں ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ملاقاتیں کی، ڈائریکٹ بھی کی، انڈائریکٹ بھی کی، ان سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی، NRO حاصل کرنے کی کوشش کی، اور کچھ کامیابی بھی ہوئی لیکن پوری کامیابی نہیں ہو سکی۔ اور انہوں نے زبیر صاحب کا بھی معاملہ آ چکا ہے۔ جب سب کچھ انکار ہو گیا اور ملٹری لیڈرشپ نے اور ایک اور ادارہ بھی ہے ان کو بھی پیغامات بھجوائے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چیزیں آ چکی ہیں، ارشد ملک صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ معاملہ طے کریں۔ جب سب طرف سے انکار ہو گیا تو پھر یہ فیز 2 آتا ہے جو ابھی شروع ہوا ہے۔ پہلے ذرا مریم بی بی کی گفتگو سن لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اب انہوں نے تازہ ترین کیا کارروائی ڈالی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میری۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں۔ میری نہ کسی ادارے سے کوئی لڑائی ہے، اور نہ میں بالکل کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی۔ میں صرف یہ کہتی ہوں کہ نواز شریف کے خلاف کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، تو ان کے خلاف کیسز کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کے ان کو باعزت بری کیا جائے۔ یہ دھمکی تھی جی ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ میرا کوئی لڑائی نہیں ہے، پہلے دھمکی دے دی، اس کے بعد کہا میری لڑائی نہیں ہے، پھر انہوں نے اپنا مطالبہ پیش کیا کہ جناب جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ختم کر دیں، باعزت بری کر دیں، بات ختم کریں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ نہیں، یہ آپ کا صابر شاکر صاحب جی نہیں مجھے آپ یہ جواب دیں کہ مریم یا ان کے والد یا یہ اس طرح کے اس کماج کے لوگ، جیسے کل ایک صاحب نے اور نے کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، نہ ہوں اینٹ چکی جاندی ہے تو نہ ہوں پتھر چکیا جاندہ ہے، رکھا جاندہ ہے، ان کا بھی آپ نے حشر دیکھ لیا۔ نہیں وہ تو کمفرٹیبل آپ مجھے بتائیں کہ آیا ریاستیں اور ادارے اور ملک جو ہے وہ کسی کی بلیک میلنگ میں آ سکتے ہیں؟ مائی فٹ، یہ بالکل دے آر سیڈلی مسٹیکن۔ آج بھی یہی ہے، دونوں کا ایک ہی، مجھے میرے چپ نہ کرانا۔ بھائی آپ نے تو جو منہ میں آیا کہا ہے کہ فلاں جنرل نے یہ کر دیا، فلاں جج نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، سوائے یہ کہ ہم ان سے ان کی لوٹ مار کا نہ پوچھو کہ یہاں سے پیسہ لوٹ کے جو محلات وہاں خریدے ہیں اور اربوں ڈالر لوٹے ہوئے ہیں
اور جن کا سارے ریاست کے پاس ثبوت موجود ہے، ان کی بات کرنے کی بجائے ہر طرح کے حملے کر رہے ہیں اور بلیک میل کر کے اپنے آپ کو اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اینڈ اٹ از ناٹ ہیپننگ. اور عمران خان جو ہے جن کا نام ہے وزیر اعظم، کیونکہ ان کے ہاتھ صاف ہے، ہی از کلین ہینڈڈ کلیئر ہینڈڈ، تو وہ ان کے جھانسے میں نہیں آئے گا. سیم از ود دی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. وہ جب کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو وہ پھر کافی پوری قوت سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، خواہ وہ ملک کے دشمن ہوں یا کوئی اور ہوں. تو جو صاحب اس ساری گفتگو کا جواب کے بعد ملے گا، اور لندن سے ہمیں آنکھوں دیکھا حال جو ہمیں معلوم ہوا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب مسلم لیگ نواز کی پوری بلکہ مسلم لیگ نواز شریف فیملی کی مکمل جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے، اس اسٹریٹجی کی ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. اور آج نواز شریف صاحب نے بھی ایک بات کی ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جب ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو آئی تھی کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ارشد ملک صاحب کو کس کو نہیں پتا وہ کون ریکارڈ کر رہا تھا اور کس کے کہنے پہ کر رہا تھا. پھر اس وقت ایک ایف آئی آر بھی انہوں نے درج کروائی. صابر شاکر صاحب جی ایک ذرا چھوٹی سی خبر قوم کے لیے کہ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ کہتے ہیں جی وہ نااہل ہیں اور فلاں ہیں اور ڈمکان ہیں، ان کی باتیں سن لیں. جو یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو یو ایس ہے اس کو اس پڑھتے ہیں جی، اور کاغذ ہیں جی تھوکاں لا کے تو تھول رہے سڑ کے ان. اب جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے تقریر کی ہے یونائٹڈ نیشن میں، ان کو سب سے زیادہ یوٹیوب پر دیکھا گیا ہے 1,69,000 لوگوں نے، جبکہ امریکی صدر جو تھے ان کا 1,37,000 تھا اور ہندوستانی وزیر اعظم مودی کا صرف 62,000 ہے. یہ ہے فرق کہ پوری دنیا میں ایک سروے جو آیا ہے اس کے مطابق. تو میں نے کہا یہ قوم کے لیے خوش کن ہوگی کہ دے ہیو رائٹلی ووٹڈ فار عمران خان اینڈ رائٹلی ریجیکٹڈ دی انکمپیٹنٹ اینڈ کرپٹ ایلیمنٹس. جی سر معاف کرنا آپ کی خبریں ذرا وہ لندن پڑ گئی، لیکن میرا خیال یہ بھی قوم کے لیے ضروری ہے. جو صاحب لندن میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ارشد ملک کی جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ تھی وہ ساری آپ کو پتہ ہے کہ ناصر بھٹ صاحب لے گئے تھے لندن میں، اور وہاں لے جا کے انہوں نے اس کی مختلف کاپیز کروائیں. کاپیز کروا کے یہ پچھلے کچھ عرصے میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہماری بات چیت نہیں بن رہی اور ڈائیلاگ مذاکرات، براہ راست مذاکرات، انڈائریکٹ مذاکرات جب ناکام ہو گئے، اور زبیر صاحب والا آخری ایونٹ تھا 7 ستمبر کو، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ غیر ملکی سفارتکار اور غیر ملکی سیاسی شخصیات ان سے ملنے آتے تھے ایون فیلڈ میں پچھلے دروازے سے، اور کئی دفعہ یہ فوٹیجز بھی چلیں. اب انہوں نے کیا کیا جناب، ان کی جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی کاپیز بنا کے ان کو دی ہیں، اور ایک ٹی وی انہوں نے لگایا ہوا ہے. جی ہاں، ان کو دی ہیں، جو بھی آتا ہے اس کو ایک دے دیتے ہیں سی ڈی کے ساتھ، اور اس کے باقاعدہ اس کا انگلش ترجمہ بھی ہے، انگلش ترجمہ بھی کروایا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ پٹی چل رہی ہے جو ارشد ملک اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ تو انہوں نے کر دیا. دوسرا ٹی وی ادھر لگایا بھی ہوا ہے، اور جو بھی آتا ہے تو کہتے ہیں جی ذرا لگائیں، سنائیں، سب ٹائٹلنگ کے ساتھ وہ ذرا سنواتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوا ہے، یہ دیکھیں جی یہ ارشد ملک یہ ہے، یہ فلاں جج ہے، اور یہ ہوا، تو اور یہ سارا شریف نے دکھائی ہے وہ بھی تو دکھان پھر لوکاں نوں میں سن جو وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے کمپنی، وہ اور نواز شریف بینیفیشل اونر ہے اور شہباز شریف سائن کر رہے ہیں، وہ بھی بتا دیں ان کو. وہاں ٹی وی ایک دوسرا بھی یہ تو صابر صاحب تسی میں بھی نہ چلیے لے ویکھا یہ کی ہوتے انہوں نے سپ کڈیا ہے. مجھے تو ہمارے وہاں پہ ایک دوست ہے، انہوں نے پوری تفصیل بھیجی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پچھلے کوئی 3 ہفتوں میں انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے اور مسلسل کر رہے ہیں، اور کاپیز بنا کے وہ دے دیتے ہیں. ایک اور چیز پھر ٹی وی پہ دکھاتے بھی ہیں، سنواتے بھی ہیں کہ یہ دیکھیں ہم تو بالکل بے گناہ لوگ ہیں اور ہم پہ تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. یہ دیکھیں ارشد ملک کیا کہہ رہے ہیں. وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، وہ کہتے ہیں یہ جج صاحب ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ ان کی ریکارڈنگ آپ نے پھر کیسے کی؟ انہوں نے کہا یہ ہم نے چھپ کے کی ہے. تو وہ ساری چیزیں ادھر سوالن جواباً ساتھ خاطر تواضع بھی کی جاتی ہے. البتہ ایک کام ابھی تک انہوں نے نہیں کیا، اس پہ سوچ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی عالمی ذرائع ابلاغ کے کسی نمائندے کو یہ چیزیں دی جائیں اور ان کو شائع کروایا جائے، یا پھر
या किसी और तरीके से, और फिर एक और चीज़ भी ये सोच रहे हैं कि इसको बजाय आलमी ज़राया अबलाग को देने पे सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया जाए। ये अभी तक इनकी अंडर कंसिडरेशन है ये सारी चीज़ें। तो नहीं, जो मर्जी इनकी है। मैंने जो नवाज शरीफ की बातें सुनी हैं, वो जो उन टेपों में और या वो जज के मुंह से कलवाए हुए लफ्ज कह रहे हैं, वो बातें नवाज शरीफ साहब ने फरमा दी हैं, ज़रा सुन लें, मरियम नवाज साहबा ने कह दी हैं। ज़रा सुनिए। और कल दे वैन क्यों पा रहे हैं कि मरियम ਨੂੰ गिरफ्तार कर। मैं आपको बता रहा हूँ इनके 30 से 50 आदमी जो है उनके खिलाफ केसेस राइप हैं और किसी वक्त भी इनकी पकड़ दकड़ हो सकती है, क्योंकि कोई रियासत, कोई हुकूमत, कोई मुल्क जो है अपने अदारों पर हमले और गद्दारी और दुश्मन के हाथों में खेलना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अच्छा, ये लोग हैं जो कंधार से बंदे ला रहे हैं। माफ करना, मैं तो अभी बात करना नहीं चाहता था, आपने मुझे खामखा अच्छा, एक उलझा और दिया है। एक और चीज़ भी सुन लें। फिर वहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा चलें ये तो अरशद मलिक साहब हो गए, लंदन में जो अपार्टमेंट में ये सारा कर रहे हैं, उन्होंने कहा चलिए ये तो हो गए अरशद, एक और मुकदमे में भी आपकी सज़ा हुई है, उसका क्या है? अब उसको इन्होंने कैसे, वो मोहम्मद बशीर साहब का, अब उसको किया क्योंकि वहाँ पे तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वो सारा ड्रामा नहीं हुआ, उसको उन्होंने कहा जी वहाँ पे एक फौजी अफसर गया था। और ये मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब अब ये एक नैरेटिव लेके आ रहे हैं, क्योंकि जो फ़रोग़ नसीम ने कहा है ना कि यहाँ के जो कोर्ट ऑर्डर हैं, उन कोर्ट ऑर्डर्स को बरतानवी अदालतें भी एहतराम की निगाह से देखती हैं, बल्कि किसी भी मुल्क की अदालतें, तो उनको वापस करना बहुत मुश्किल होगा और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे उनके गिर्द शिकंजा टाइट होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा है जी, ज़रा सुनाइए। ISI के जनरल फैज हमीद उनको मिलने गए कि आपने नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी, ना उसकी बेटी को, और जब वो नहीं माने तो उनके चीफ जस्टिस के पास चले गए और उन पर दबाव डाला। और फिर मरियम और नवाज शरीफ के जो बेंच है उसमें शौकत सदीकी को मत रखा जाए। फिर आप कहते हो हम सियासत में इंटरफेयर नहीं करते, हम मुदाखलत नहीं करते, हम दूसरे इदारों में मुदाखलत नहीं करते। फिर ये इसको क्या कहते हैं, इसको मुदाखलत की जगह कोई और नाम देंगे। और जनरल साहब कौन है? जनरल फैज हमीद ISI के डायरेक्टर जनरल हैं। और किन की इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं? वो आज खुद करते हैं या किसी से इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स लेते हैं? अच्छा, ये भी लिखा हुआ पढ़ रहे थे, अगर आप दोबारा गौर करेंगे तो ये लिखा हुआ पढ़ रहे थे। चौधरी साहब एक बात बताएं सर कि मैं आपको आप भी जानते हैं जनरल फैज एक हमीद को एक मिनट सुने, मैं हाँ। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि ये इनको जाने के बाद क्यों ये बातें याद आती हैं, नंबर 1। नंबर 2, ज़हीरुल इस्लाम के बारे में इन्होंने कहा कि जो उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा था, अब ये कह रहे हैं कि जनाब वो उधर गए थे। और असल चीज़ क्या है, अब उसके साथ फिर अगला सवाल भी उठा दिया। तो एजेंडा इनका क्या है वो मैं आगे जाके एक और सॉर्ट है, नवाज शरीफ साहब ने बता दिया कि ये सब कुछ वो किसके कहने पर कर रहे हैं और पीछे असल फोर्स कौन है, असल कुव्वत कौन है, ये चीज़। जी जैसा साबर शाकिर साहब, मैं जनरल फैज हमीद के बारे में आपको बता रहा हूँ और दूसरों को भी कि ये जो बातें कर रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब, उस जज को ये कह दिया, उस जज को, इन्होंने मैक्सिमम ये कहते हैं ये इस लेवल के कि जनाब आप अपने फैसले जो भी करेंगे, आर्मी इज बिहाइंड योर डिसीजंस। आप किसी दबाव में, किसी परेशानी में मुब्तला ना हो कि जी वो 500 बंदा बाहर आ जाएगा तो 5000 आ जाएगा, ये नहीं होगा। डू व्हाट यू लाइक, ये आपने फैसला करना है कि किसको सजा होती है किसको नहीं होती। ये हम पिछले कई 40-50 साल से तो मैं डील कर रहा हूँ मुख्तलिफ हुकूमतों से, ये आपको बता रहा हूँ। ये तो नवाज शरीफ है जो कहते थे मार्शल लगाए, मैंने पहले भी 20 दफा कहा, ये आया ना अभी भी कोशिश करते, मैं गवाह, अभी भी कोशिश यही है, अभी भी इसी तरह की इनकी हरकतें हैं, अभी भी इनकी यही कोशिश है। फौज की मौजूदा क़यादत जनरल कमर जवेद बाजवा और दूसरे इस पर कायम है कि हमने मुदाखलत नहीं करनी और सियासत जो है वो सियासत का काम है, वी आर नॉट कमिंग इनटू। हालांकि जब कोरोना की सूरत हाल बिगड़ी थी
उस वक्त सारा मुल्क जो है फौज के हवाले अच्छा करना साहब, चाहिए। एक बात सुन लें। कल हमने जनरल ज़हीर इस्लाम के बारे में कहा था, उन्होंने कहा जी चैलेंज है कि वो ये बात साबित कर दें नवाज शरीफ साहब किसी भी फोरम पे कि उनसे कभी भी इस्तीफ़ा मांगा गया हो, मैंने बराह रास्त मांगा हो या इनडायरेक्ट मांगा हो, तो सामने ले आएँ। और अगली बात जनरल फैज़ हमीद साहब की भी यही है, उनकी तरफ से भी चैलेंज है कि जनाब ये साबित कर दिया जाए कि किस जज के पास मैं गया था। ये सारे का सारा उन्होंने कहा 100% झूठ, 100% झूठ है, और किसी भी फोरम पे आएँ और आके बात करें। तो ये चीज़ है। एक ब्रेक के बाद अब काउंटर क्या हो रहा है जनाब, काउंटर क्या आ रहा है। और अरशद मलिक साहब की एक तो वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो कि लंदन में है, एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पाकिस्तान में भी है। वो क्या है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लंदन में बैठ के अगर अल्ताफ़ हुसैन कुछ करे तो उसकी भी समझ आ जाती है, और अब नवाज शरीफ साहब की समझ आ रही है। और ये हम नहीं कह रहे, नवाज शरीफ साहब खुद बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खारजा पॉलिसी में थोड़ा सा लिबरल हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल उसे कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहा है, और नई नई जहतें और नए नए दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। खुद सुनिए नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं। और इसलिए तो हम अक़वाम आलम में रोज बरोज रुस्वा हो रहे हैं, और पहले से ज्यादा रुस्वा हो रहे हैं। आज कोई हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, कोई मुल्क भी नहीं। मैं पहले बता चुका हूं कि रेजोल्यूशन पास कराने के लिए भी हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, और फिर उसके बाद आप एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं ओआईसी को छोड़कर। किस तरफ आप मुल्क को लेके जा रहे हैं? ये कौन इसको मुल्क को आगे कल को ठीक करेगा? कौन है जो दोबारा इस मुल्क को ट्रैक पे लाएगा? ये है चौधरी साहब वो एजेंडा जो मैं बार बार कहता हूँ कि 4 सिफारत खानों को कंट्रोल कर रहे हैं, 4 मुल्कों का अमल दखल रोक लें। ये वो चीज़ें हैं जो असल जो पीछे ताकत है, जिस ताकत की बुनियाद पे ये बोल रहे हैं, जिनका पैसा भी इस्तेमाल होगा इन मुल्कों का, इन मुल्कों ये मुल्क फसाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। एक और बात बता दूं चौधरी साहब, मरियम बीबी ने कहा, हसन अयूब हैं हमारे रिपोर्टर जनाब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि ख्वाजा हारिस ने 2 टक अल्फाज में बता दिया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी हुकूमत का ख्वाब है, और अगर हुकूमत अरकान बरतानिया में अपना तमाशा बनवाना चाहते हैं तो ये शौक़ भी पूरा कर लें। नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता ज़रूर हैं, लेकिन बरतानिया को सज़ा देने वाले जज का भी इल्म है, और मामले के सियासी होने का भी। मरियम बीबी ने इस पर जवाब दिया जनाब। फिर अरशद मलिक की वीडियो बरतानिया में ही नहीं दुनिया भर में पाकिस्तान में इंसाफ के नाम पर इंतकाम का भयानक चेहरा बेनकाब करेगी। तो चाहे साहब ये सोच रहे हैं कि जनाब आलमी ज़रा या ब्लॉग को दे दें या सोशल मीडिया पे नहीं वो तो ये जी साबर शाकर साहब जो आपने खबरें दी है इनकी वहां के, ये तो उसी की तस्दीक कर रही है ना मरियम जी कि जी वो जज ने ये कर दिया, वो कोई नहीं, इनका कोई नहीं चलना। मतलब है इनके साथ बड़ी फर्मली और रियासत दुश्मना नासर को कुचला जा रहा है। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ठीक नजर है। आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चल, और मैं जाते जाते बता दूं जनाब कि अरशद मलिक साहब का काउंटर नैरेटिव भी मौजूद है, और अगर वो चलना शुरू हो गया तो आप खुद सोचें कि फिर क्या हो